اور واٹر مافیا کی شامت آ گئی۔ واٹر کارپوریشن کی رینجرز کے ہمراہ کارروائیاں جاری ہیں۔ گولی مار، سہراب گوٹ سائٹ ایریا اور مہران ٹاؤن میں سب سوائل اور غیر قانونی ہائیڈرنٹس پکڑے گئے۔ احسن عباس سے رپورٹ کریں گے۔ ایک طرف عوام بوند بوند کو ترس گئے، دوسری جانب واٹر مافیا کی چاندنی ہو گئی۔ واٹر کارپوریشن نے بھی غیر قانونی پانی فروشوں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا۔ واٹر کارپوریشن اور رینجرز کی مختلف علاقوں میں تابوتوڑ کارروائیاں، مہران ٹاؤن، سہراب گوٹ، پرانا گولی مار اور سائٹ ایریا میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس اور سب سوائل پکڑ لیے۔ واٹر کارپوریشن چیف سیکرٹری آفیسر کرنل ریٹائرڈ انجم توقیر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ شہر کو واٹر مافیا سے پاک کر کے دم لیں گے۔ رینجرز کے تعاون سے ہم نے جو پہلی کارروائی کی وہ کی تھی ایکواٹیک سولوشن کے نام سے جو ایک کمپنی لانڈی کے اندر کام کر رہی تھی، اس کے اگینسٹ ہم نے آپریشن کیا۔ پھر اس کے علاوہ سوراب گوٹ میں جہاں سب سوائل کا آپریٹرز میٹھے پانی کی چوری کر رہے تھے وہاں کیا، اس کے بعد گولی مار میں کیا، اور یہ لگاتار آپریشنز ابھی چلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ جب تک عوام کو کمپلیٹ تحفظ فراہم نہیں کیا جائے گا پانی کے حوالے سے، ہم یہ کاروائیاں بھرپور طریقے سے کرتے رہیں گے۔ کرنل ریٹائرڈ انجم نے مزید بتایا کہ کارروائیوں سے عوام کے پانی کی قلت میں بہتری نظر آ رہی ہے، جو آنے والے دنوں میں مزید بہتری کی طرف لے کر جائیں گی۔ کیمرامین رمیز کے ساتھ احسن عباسی، سٹی 21۔ ریلوے انتظامیہ کا مسافروں کے لیے احسن اقدام سامنے آیا ہے۔ شہر میں ٹریفک کی روانگی متاثر ہونے پر تمام ٹرینز کو ڈرگ روڈ اور لانڈی اسٹیشن پر سٹاپ دے دیا گیا، جس کی بدولت مسافروں کو منزل تک پہنچنے میں آسانی ہوئی ہے۔ رپورٹ کریں گی اکثر شاہد۔ شہر عقائد میں احتجاج کے باعث مختلف سڑکوں پر ٹریفک جام۔ ریلوے انتظامیہ مسافروں کو منزل تک پہنچانے کے لیے میدان میں آ گئی۔ ٹریفک متاثر پر تمام ٹرینوں کو ڈگ روڈ اور لانڈی اسٹیشن پر سٹاپ دے دیا۔ ریلوے انتظامیہ کے اقدامات پر شہریوں نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مشکل گھڑی میں ریلوے نے مسافروں کی مشکل کو سمجھا۔ گلشن اور ملیر کے مکینوں کے لیے کینٹ اسٹیشن تک پہنچنا کسی اذیت سے کم نہ تھا۔ کینٹ اسٹیشن جاتے تو میں خیال میں نہیں پہنچ سکتے تھے وہاں پہ، لیکن ابھی بھی ٹرین لیٹ ہے، ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہے یہاں پہ۔ اچھی ہمیں بہت سہولت ملے گی، ہمیں کینٹ نہیں جانا پڑے گا، لانڈی نہیں جانا پڑے گا، اس سے بہتر ہے یہاں پر بھی ابھی ہم بہت اذیت سے آئے ہیں، ابھی اتنی ٹریفک جام ہو رہی ہے روڈ پہ۔ یہ عوام کے لیے ایک سہولت ہے، کیونکہ ہم یہاں سے پہلے جاتے تھے کینٹ اسٹیشن نا، وہاں جانے کے لیے جو کرایہ وغیرہ وہ بھی کافی مہنگا ہے، اور ٹریفک کا بہت ایشو ہے کراچی میں۔ ڈگ روڈ اور لانڈی اسٹیشن پر ریلوے کی جانب سے تمام ٹرینوں کو اسٹاپ آج کے دن کے لیے دیا گیا ہے، جس کے باعث ان اسٹیشنز پر مسافروں کا رش زیادہ دیکھا گیا۔ کیمرامین فراز خان کے ساتھ اکثر شاہد، سٹی 21۔ نئے سال کی آمد پر میئر کراچی کا ضلع وسطی کے شہریوں کے لیے بڑا تحفہ سامنے آیا ہے۔ ضلع وسطی کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انجینئرنگ نے ٹینڈر جاری کر دیا ہے۔ ضلع وسطی میں سڑکوں کی استر کاری اور مرمت اور اسٹریٹ لائٹس کی بحالی پر کروڑوں روپے خرچ کیے جائیں گے۔ ٹینڈر سے متعلق درخواستیں 30 دسمبر سے 17 جنوری تک وصول کی جائیں گی۔ ترقیاتی اسکیم سے متعلق ٹینڈر 20 جنوری 2025 کو کھولے جائیں گے۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر ہے، سجاول میں ملنے والے تیل اور گیس کے ذخائر کی سسٹم میں سپلائی شروع کر دی گئی ہے۔ پی پی ایل نے قدرتی ذخائر کی دریافت سے متعلق معلومات پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ارسال کر دی ہیں، جس میں بتایا گیا کہ شاہ بندر بلاک میں جم ایسٹ X1 سے یومیہ 10 MMSCFD گیس ذخائر اور یومیہ 150 بیرل سے زائد خام تیل کے ذخائر مل رہے ہیں۔ پی پی ایل کے مطابق شاہ بندر فیلڈ سے گیس سجاول پروسیسنگ پلانٹ کے ذریعے سوئی سدرن کے سسٹم میں شامل ہو رہی ہے۔ نئے ذخائر سسٹم میں شامل ہونے سے ملک میں گیس کی کمی کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ آپ کو بتائیں کہ سوئی ناردرن گیس پائپ لائن ریگولیٹری تقاضوں میں پھنس گئی ہے۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے شوکوز دے دیا ہے۔ سوئی ناردرن گیس پائپ لائن نے شوکوز اور اس پر دائر اپیل کی وضاحت پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ارسال کر دی ہے۔ سوئی ناردرن گیس پائپ لائن اوگرا اور SECP قوانین کے درمیان تضاد کی زد میں آ گئی۔ وضاحت میں بتایا گیا کہ سوئی ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ کا SECP اپیلٹ بینچ میں دائر اپیل کا فیصلہ آنا ابھی باقی ہے۔ مالی سال 23 اور 24 کی رپورٹس مکمل نہ کر سکے ہیں۔ سالانہ جنرل میٹنگ کی تاخیر پر SECP نے شوکاز دیا ہے اور کہا ہے کہ مالی سال کی رپورٹ اور سالانہ جنرل میٹنگ مقررہ وقت پر مکمل نہ کر پانے کی وجہ اوگرا سے مالی تنازعات ہیں۔ مالیاتی رپورٹس کی تیاری کے لیے مزید مہلت دی جائے۔ آپ کو بتائیں کہ کورنگی ایسوسی ایشن کی جانب سے FBR کے اقدامات کو درست قرار دے دیا گیا۔ کاٹی کے صدر جنید نقی نے کہا کہ ٹیکس کا بوجھ صرف موجودہ ٹیکس دہندگان پر ڈالنا ٹھیک نہیں ہے، جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ان پر بھی بوجھ ڈالا جائے۔ رواں مالی سال ٹیکس کے ہدف میں بھی بڑا اضافہ رکھا گیا ہے۔
जो राशिद महमूद साहब FBR चेयरमैन हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि जी 1,69,000 की कोई लिस्ट है FBR की जो नॉन फाइलर को इन्होंने इशू किए नोटिस। बड़ी खुशाइन बात है, हम इसको सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म से भी कि उन लोगों को टैक्स नेट में शामिल किया जाए और उनसे ये डिमांड की जाए कि जी आप लोग भी अब मुल्क की इकॉनमी में अपना हिस्सा डालें, न कि नॉन फाइलर बन के आप अपने मज़े लेते रहें। और साथ साथ इसमें एक चीज़ ये है कि लास्ट ईयर 23-24 में जो टैक्स टारगेट थे वो 9.2 ट्रिलियंस थे और अब जो 24-25 के जो टारगेट्स आए हैं वो 11.2 पे इन्होंने जो है ना ट्रिलियन पे जो है वो बेस किए हैं, जो कि थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। अब दोबारा जो है वो जो टैक्स नेट में जो लोग हैं उन्हीं के ऊपर बोझ डालने जा रहे हैं और मुल्क की इकॉनमी की जो सिचुएशन आपने देखी है लास्ट ईयर, बड़ी इंडस्ट्री भी और दूसरे सेक्टर भी जो है वो सर्विसेज सेक्टर भी जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। अब बहरहाल आगे अच्छा साइन है और आगे ग्रोथ नज़र आ रही है, लेकिन अभी ऐसे टारगेट्स देना और उन्हीं लोगों पर दोबारा बोझ डालना जबकि वो खड़ा होने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरे ख्याल है ये एक नाइंसाफ़ी की बात है। साथ साथ एक बात बहुत अहम है जो हम एज अ बासी मुल्क के बासी सवाल करते हैं कि जी इतने जो टैक्स आप कलेक्ट करते हैं, 11.2 का आपका टारगेट है और आप अचीव भी कर लेंगे, ये टैक्स कलेक्शन के बाद जाएगा कहाँ? कराची जैसे शहर में जो आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, अगर आप ये टैक्स कलेक्ट करते हैं तो आप इसका रिफ्लेक्शन इस शहर में, इस सूबे में नज़र आना चाहिए ताकि लोग जो है वो खुश दिली के साथ टैक्स दें। आपको बताएं कि गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स रखने वालों के लिए स्टेट बैंक का फाइनल नोटिस आ गया है। 40,000, 25,000, 15,000 और 75,000 रुपए मालियत के गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स की वापसी की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय पाई है। इसके बाद ये काबिल कबूल नहीं होंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक 40,000, 25,000, 15,000 और 75,000 रुपए मालियत के गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स की वापसी की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। ये भी कहा गया है कि इन मालियत के बॉन्ड स्टेट बैंक, बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन के दफातर समेत किसी भी कमर्शियल बैंक की ब्रांच में वापस या इनका तबादला करवाया जा सकता है। 31 दिसंबर 2024 के बाद गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स तब्दील नहीं होंगे। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 1 जनवरी 2025 को बैंक तातील होगी। तमाम बैंक, तरक्याती मालियाती इदारे और माइक्रो फाइनेंस बैंक 1 जनवरी को आवाम से लेन देन के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बैंकों, मालियाती इदारों और माइक्रो फाइनेंस बैंक नए साल के पहले रोज़ क्लोजिंग की वजह से आवाम से लेन देन नहीं कर सकेंगे। बैंक, तरक्याती माली इदारे और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के तमाम मुलाजमीन मामूल के मुताबिक दफ्तर हाजिर होंगे ताकि क्लोजिंग का काम मुकम्मल हो सके। और नाजरीन, 50,000 या उससे ज़ायद तनख्वाह लेने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर है। सालाना प्रोफेशनल टैक्स 500 से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया। टैक्स की कटौती रवा माह की तनख्वाह से की जाएगी। सरकारी मुलाजमीन जेबें ढीली करने के लिए हो जाए तैयार। अब 50,000 रुपए कमाने वाले को 500 नहीं 2,000 रुपए प्रोफेशनल टैक्स देना हो। 50,000 और ज्यादा तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया। टैक्स की कटौती रवा माह की तनख्वाह से की जाएगी। सिंध असेंबली से बिल मंजूर होने के बाद महकमा खजाना सिंध ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक रवा साल 2024 और 25 का सूबाई प्रोफेशनल टैक्स 500 के बजाय 2,000 रुपए हो गया। असेंबली में कानून साजी के बाद सूबाई प्रोफेशनल टैक्स में इजाफा किया गया। इस टैक्स की कटौती हर साल में एक बार की जाती है। और नाजरीन, गैर मयारी LPG फरोख्त करने वालों के खिलाफ ओकरा का एक्शन सामने आ गया। 5 बड़ी कंपनीज को 5-5 लाख रुपए के जुर्माने कर दिए गए। तफसीलात के लिए अशरफ खान की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। हजारों जाने खतरे में डालने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त। गैर मयारी LPG फरोख्त करने वालों के खिलाफ ओगरा इन एक्शन। 5 बड़ी कंपनियों पर 5-5 लाख रुपए के जुर्माने आए। ओगरा ने कवानीन पर अमल दरामद न होने पर सख्त कार्रवाई का अंदिया भी दे दिया। ओगरा ने मुख्तलिफ LPG प्लांट्स का मुआयना किया। तेज गैस, दरियाशाह एनर्जी, साइज जी रिसीवर्स, जेम्स2 एनर्जी और अजीज गैस प्राइवेट लिमिटेड शामिल। ओगरा ने फौरी तौर पर इन तमाम मुतल्लिका कंपनी को नोटिस जारी किया। तहरीरी या जाती तौर पर ओगरा के दफ्तर में पेश होकर इस खिलाफ वर्जी की वजाहत मांगी। ओगरा ने कंपनियों के जवाबात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। ओगरा ने LPG प्लांट्स की निगरानी मजीद सख्त करने का अज़म किया। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इरफान खोखर ने ओगरा के इक़दामात को अहम करार दे दिया। पैगाम दिया कि गैर मेयारी LPG सिलेंडर और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाए। अशरफ खान, सिटी 21। और नाजरीन, शहर में सर्दी बढ़ते ही रंग बिरंगे और मज़ेदार फ्रूट केक की मांग में इजाफा हो गया। शहरियों की जानिब से बड़ी तादाद में फ्रूट केक्स के लिए करीबी बेकरीज का रुख कर लिया गया है। शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ फ्रूट केक से शहर कायद के बाशिंदे ठंड में इंजॉय कर रहे हैं।
मज़ीद रिपोर्ट करेंगी सैयदा समरीन राशिद। कहते हैं कि कराची के मौसम में सर्दी इतनी ही लगती है जितनी मरी में गर्मी, लेकिन जब कराची में कोई टकी हवाएं चलती हैं तो लग पता चल जाता है। शहर में पारा 9 से नीचे फिसलते ही गर्मा गर्म चाय और केक का मजा दोबाला हो गया। शहर में मौसम की मुनासबत से फ्रूट केक की मांग बढ़ गई। मुख्तलिफ बेकरीज में सर्दियों में खुश्क मिजाज से तैयार करदा खुसूसी फ्रूट केक तैयार किए जाते हैं। जी बेसिकली जैसे आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है तो उसके हवाले से हमारा ये जो ड्राई फ्रूट केक है ये काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है। तो इसके आप इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो नीचे नॉर्मल टी केक है, उसके ऊपर जो ये टॉपिंग हुई हुई है, टॉपिंग जो हुई हुई है तो ये वॉलनट है, एलमंड है, काजू बादाम पिस्ता वगैरह और उसके साथ शहद भी इसमें लगा हुआ है। और कराची के मौसम के हिसाब से ये हमारा केक काफ़ी रनिंग में है और ये काफ़ी पसंद किया जाता है कराची के लोगों की जानिब से। शहरियों का कहना है कि शाम की ठंडी हवाओं के साथ केक और गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां मजा दोबाला करती हैं। मुझे ये जो ड्राई फ्रूट वाले केक होते हैं ना, इसमें मेवे होते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं सर्दियों के सौगात के हवाले से। सर्दियों में यही के ब्लूबेरीज खाते हैं, अच्छे लगते हैं। यहाँ की स्वीट्स अच्छी है और बेकर्स का सामान अच्छा है, सब चीज़ अच्छी है यहाँ की। कराची में शाम की चाय के साथ फ्रूट केक लोगों को करीब लाने और खुशियां बांटने का भी एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ सैयदा समरीन राशिद, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।